안녕하십니까. 저는 해커스 종로 캠퍼스에서 오픽 기본반과 중급반을 강의하고 있는 임지혜 강사입니다. 여러분 저와 함께 4월 오픽 기출유형 특강 시작해보기 전에요. 먼저 위에 링크 클릭하셔서 최신 기출유형 분석집 꼭 다운받아 주시길 바랍니다. 3월 특강과 마찬가지로 오늘도 모의고사 형식으로 준비했습니다. 여러분 오픽 공부를 열심히 하고 계실 텐데요. 실전과 비슷한 연습을 꼭 하시고 가셔야 시험장 가서 당황하시지 않으시고 여러분이 준비하신 모든 것을 잘 발휘하고 오실 수 있거든요. 그래서 여러분 오늘 기출 특강 문제는 투콤보 시리즈로 준비했습니다. 첫 번째 문제는 자기소개가 나올 거고요. 그 다음에 두 번째, 세 번째 문제는 선택 주제에서 두 문제, 그 다음 문제는 롤플레잉에서 두 문제, 마지막 문제는 살짝 난이도가 높은 IH와 AL을 노리는 분들을 위해서 돌발 주제 두 문제를 준비했습니다. 자, 여러분 간단하게 자기소개에 대한 언급을 좀 해드리자면요. 자기소개는 오픽 시험에서 가지는 의미가 거의 없다고 보시는 게 맞습니다. 왜냐면 오픽 주관사에서 명시하고 있는 바로는 오픽은 암기형으로 암기에 와서 시험 보는 학습자에게 점수를 굉장히 낮게 주겠다라고 지속적으로 이야기하고 있거든요. 따라서 자기소개가 1번인 거는 누구나 알고 있어요. 그래서 대부분은 어느 정도 준비를 해가시거든요. 그래서 자기소개에 채점할 때 큰 의미를 두지 않는다라고 저희들이 추측합니다. 왜 그러냐면 자기소개를 넥스트 버튼을 눌러서 하지 않더라도 AL 점수를 받는데 아무 지장이 없어요. 자기소개는 고득점 받는데 크게 의미가 없구나 라고 유추하고 있습니다. 따라서 여러분 오픽 자기소개 준비하실 때는 그냥 워밍업 정도로 생각하시면 좋을 것 같아요. 아니면 오픽 고득점 포인트를 녹여내서 자기소개를 잘 준비하신 다음에 앞으로 내가 오픽 시험에서 이런 부사나 이런 연결사를 잘 써야지 라고 하는 걸 오픽 시험 볼 때 자기소개를 통해 연습을 하신다라고 생각하시면 딱 좋을 것 같습니다. 결론은 너무 열심히 준비하지 마십시오. 그래서 그냥 이푼다라고 생각하시고 워밍업 해주시고요. 그리고 선택 주제 2개, 롤플레잉 2개, 돌발 주제 2개 연습을 해보시는데요. 여러분 오픽 문제는 총 2번 들을 수 있는 거 알고 계시죠? 그래서 첫 번 문제 들을 때는 문제 파악하시고 5초 이내에 두 번째 문제가 나올 겁니다. 두 번째 문제 나올 때는 답변을 준비하시면서 브레인스토밍 하는 시간을 가지시고 문제가 끝나고 나면 1, 2초 정도 있다가 답변을 하시면 되겠습니다. 우리 학생분들은 저와 함께 유튜브 화면으로 같이 시험을 보고 계시기 때문에 저희가 직접 플레이 버튼을 누르진 않지만 시험이 처음이신 분들을 위해서 간단히 소개해드리자면 에바 얼굴을 보게 돼요. 그리고 문제는 자동으로 플레이되지 않습니다. 오픽 시험장에서는요. 여러분들이 여기 플레이 버튼을 누르시는 거예요. 여러분 5초 이내에 플레이 버튼을 한 번 더 누르시지 않으면 5초가 지나버리면 이 플레이 버튼이 한 번 더 다시 안 눌리게 됩니다. 따라서 여러분들께서 문제를 한 번 더 들을 수 있는 기회를 놓치게 돼요. 문제 한 번 들을 수 있는 기회 놓치는 것보다 더 중요한 건 답변을 준비할 여유를 못 갖게 되는 거거든요. 그래서 플레이 버튼 눌러서 한 번 청취하고 문제 파악 후 5초 이내에 플레이 버튼 꼭 또 한 번 누른다라는 거 꼭 명심하셨으면 좋겠습니다. 자, 모의고사 한번 풀어보시고요. 휴대폰에 녹음해 보시는 게 가장 좋을 것 같아요. 그래야 저와 함께 특강을 진행하고 여러분들의 답변을 쭉 들어보시면서 스스로 조금 피드백을 주시는 시간도 가지시는 게 굉장히 중요하거든요. 그래서 휴대폰에 녹음해 보시면서 저와 함께 모의고사 한번 풀어보시도록 하겠습니다. 자, 준비되셨나요? 모의고사 문제 나옵니다. 준비, 시작! Let's start the interview now. Please tell me a little bit about yourself. Let's start the interview now. Please tell me a little bit about yourself. Tell me about the concert venue you often visit. Where is it located? What does it look like? Why do you like that place? Please describe it in detail. Tell me about the concert venue you often visit. Where is it located? What does it look like? Why do you like that place? Please describe it in detail. Tell me about a concert you have been to recently. Who is the artist? Where was it held? Who did you go with? Why is it so memorable? Please tell me about it in detail. Tell me about a concert you have been to recently. Who is the artist? Where was it held? Who did you go with? Why is it so memorable? Please tell me about it in detail.
I'd like to give you a situation to act out. You are going to go hiking with your friends. Call one of them and ask him or her 3 or 4 questions to make a plan to go hiking. I'd like to give you a situation to act out. You are going to go hiking with your friends. Call one of them and ask him or her 3 or 4 questions to make a plan to go hiking. I'm sorry, but there is a problem I need you to resolve. You're having a break with your friend during the hike. However, you realize that you lost your cell phone. Explain this situation to your friend and give 2 to 3 alternatives to solve the problem. I'm sorry, but there is a problem I need you to resolve. You're having a break with your friend during the hike. However, you realize that you lost your cell phone. Explain this situation to your friend and give 2 to 3 alternatives to solve the problem. Can you tell me about your favorite website? What services do they offer, and what kinds of things do you usually do on it? Please explain in as much detail as possible. Can you tell me about your favorite website? What services do they offer, and what kinds of things do you usually do on it? Please explain in as much detail as possible. Please tell me about the websites in the past. How are they different from the websites of today? Have they changed a lot? Please explain how websites have changed over the years in detail. Please tell me about the websites in the past. How are they different from the websites of today? Have they changed a lot? Please explain how websites have changed over the years in detail. 여러분 어떠셨나요? 시험 보듯이 진지한 자세로 한번 풀어보셨나요? 자, 그러면 저와 함께 문제를 한번 살펴보실 텐데요. 첫 번째 선택 주제는 콘서트로 갖고 와봤습니다. 왜냐하면 여러분 음악 감상하기와 함께 고르시기 되게 좋은 주제라 많은 수험자분들께서 콘서트와 음악 감상 고르시고 계시거든요. 그래서 콘서트를 한번 갖고 와봤고요. 첫 번째 문제가 자주 방문하는 콘서트장이잖아요. 근데 솔직히 자주 방문하는 콘서트장이 있기는 되게 힘든 일입니다. 그래서 여러분 조금 애매하고 답변하기가 껄끄러운 장소 묘사 문제가 나왔을 때 한 방에 이 장소 묘사를 잘 해결할 수 있는 꿀팁을 하나 들고 왔어요. 그래서 1번에서는 장소 묘사 꿀팁들을 한번 살펴보겠고요. 두 번째는 최근에 갔었던 콘서트 경험이에요. 경험 이야기를 잘 준비하시면 여기서 점수를 굉장히 많이 따실 수 있거든요. 그 부분 이따가 또 풀어드릴게요. 롤플레잉 중에 여러분 좀 출제율이 높을 수 있는 롤플레잉이 하이킹이 있어요. 그래서 아마 두 번째 문제가 조금 어렵게 느껴지실 텐데요. 최근 오픽 시험에서 두 번째와 같은 유형들이 참 많이 보이고 있거든요. 그래서 최신 출제율을 반영해서 갖고 왔으니 집중하셔서 조금 어렵더라도 집중하셔서 꼭 같이 봐주세요. 그리고 돌발 주제 같은 경우는 IH나 AL을 준비하는 난이도 5에서 나올 수 있는 돌발 주제 두 문제를 갖고 와봤는데요. 고득점 준비하시는 분들 저와 함께 돌발 주제 인터넷 웹사이트 이 주제 한번 다뤄보도록 하겠습니다. 자, 여러분 먼저 첫 번째 문제 제가 한번 읽어볼게요. 눈으로 같이 따라와 주시거나 같이 읽어주세요. Tell me about the concert venue you often visit. Where is it located? What does it look like? Why do you like the place? Please describe it in detail. 여러분 여기서 중요한 단어가 하나 있어요. 뭐냐면 이 venue란 단어예요. 여러분 오픽 시험 보러 가셨는데 시험 문제가 이해가 안 가면 그것만큼 곤란한 일이 있을 수가 없겠죠. 그래서 음악 같은 경우는 이런 단어가 있어요. gadget 이라는 장치라는 단어를 요새 잘 물어보거든요. What kind of gadget do people use when they listen to music? 사람들이 음악을 감상할 때 듣는 기기가 뭔지를 물어보는데 gadget이란 단어를 모르면 문제를 파악할 수가 없어요. 이와 마찬가지로 저 venue란 단어를 모르면 concert venue? 무슨 말이지? 하실 수 있는 분들을 위해서 일부러 조금 강조합니다. venue는 장소란 뜻이에요. 그래서 concert venue. 여러분이 답변할 때 쓰시기에도 되게 좋습니다. 그냥 일반적으로 장소라는 place 대신에 이 venue도 가끔 써보십시오. 그래서 자주 가는 콘서트장 좀 묘사해 주세요. 자주 가는 콘서트장? 여러분 그냥 단순하게 되게 좋다고 칭찬하세요.
시설 같은 게 굉장히 좋다 하면서 facilities가 좋다 이런 거 얘기하시면서 뭐 무대 효과 같은 것도 오늘 저랑 공부해 보죠. 그런데 그런 어려운 무대 효과 같은 단어가 stage effect 막 이런 단어가 생각이 안 나시면 주변에 음식점도 많고 쇼핑몰도 많은 놀기 좋은 곳이라 난 이 콘서트장을 선호한다라고 말하면 굳이 콘서트장이 무슨 시멘트벽 건물로 되어 있으며 여기에 막 휘황찬란한 포스터들이 붙어 있고 막 이런 어려운 답변 하지 않으셔도 괜찮습니다. 그리고 좋아하는 식당을 물어보면 맛에 대해서 평가를 하시고 가격이 비싸지만 맛있다라고 하셔도 되고 가격이 꽤나 reasonable한 편이다 이런 말씀하시면서 주변에 역시 쇼핑몰이나 이런 콘서트홀 같은 데가 있어서 밥 먹고 나서 할 게 되게 많다. 그리고 공원을 선택 주제로 고르시는 분들은 이 식당 주변에 나이스한 공원이 있어서 이 공원에서 잠시 걷다, take a walk 하기 좋다. 좋은 경치를 즐기면서 enjoying beautiful scenery 이런 얘기 하시면 여기서 준비한 답변 몇 가지 갖다 쓰시면 답변이 좀 더 풍부해지시겠죠? 발화량이 많고 어휘량이 많을수록 점수가 잘 나옵니다. 발화량은 많은데 어휘가 부족하면 점수가 고득점이 나오기가 힘들어요. I am 2나 3에서 멈추게 됩니다. 그래서 발화량도 늘리고 어휘도 다양하게 쓰려면 내가 친숙하게 준비한 주제에 관련해서도 식당을 얘기하면서도 내가 준비한 공원 얘기를 잠깐 해보면 좋겠죠. 그리고 좋아하는 공원을 얘기하면 공원 같은 경우는 경치나 뭐 시설이 좋다 이런 얘기 하시면서 주변에 음식점이나 쇼핑몰이 있어서 공원에서 가족과 함께 spend time 시간을 보내고 나서 go shopping, 쇼핑 가기도 되게 좋은 장소다. 이렇게 여러분 주제를 섞으세요. 그러면 가장 자주 가는 땡땡 말해주세요 하면 여러 가지 준비한 주제를 섞어서 말씀하신다. 그리고 뭐가 많다라고 대답하는 게 어휘 쓸 게 많아요, 여러분. 자, 그러면 첫 번째 문장부터 살펴보실 거예요. 자, 같이 한번 천천히 읽어보겠습니다. There's a very nice concert place in the city where I live. 내가 살고 있는 도시에 굉장히 좋은 콘서트장이 하나 있어요. 자, 여러분 여기서 포인트 하나. IM을 준비하시는 여러분들은 제가 밑줄 쳐놓은 부분 정도까지만 보시면 되는 거고요. 그리고 여러분 이 비동사는 말씀하실 땐 꼭 줄이도록 하세요. 비동사에 액센트 없는 것부터가 영어의 플루언스의 시작이라고 보시면 되거든요. 그러니까 예를 들면 그 사람은 굉장히 바쁘다라고 할 때 원어민이 He is busy 라고 하는 거 못 들어보실 거예요. 왜냐하면 이 문장에서 가장 중요한 단어가 busy거든요. 그래서 인토네이션 자체가 he is busy 이렇게 형성이 됩니다. 그래서 우리 학생분들 오픽이든 생활회화든지 뭔가 영어로 말씀하실 때 비동사의 액센트를 빼시거나 대명사와 함께 쓸 수 있어서 저런 유도부사와 함께 쓸 수 있어서 줄이실 수 있을 땐 무조건 줄이셔서 말씀하세요. 오픽은 글로 보는 시험이 아니라 말로 전달하는 시험이기 때문에 전달력이 높아질수록 플루언시 레벨이 올라갈수록 고득점이 나오게 됩니다. 요지는 there is a park 하지 마시고 there's a park. There is a nice concert place 하지 마시고 There's a very nice concert place 해주시면 좋을 것 같습니다. 그래서 답변 시작을 그냥 평범하게 되게 좋은 콘서트 플레이스가 있는데요. 실력이 좀 더 되시면 이런 관계부사도 써가시면서 Where I live, 내가 사는 곳에 Where I live, 내가 사는 곳에 콘서트장이 하나 있어요. 그것의 이름은 여러분 The name of the concert hall 이렇게 명사를 반복하시기보단 그것의 이름은 It's called 같이 한번 해볼까요? 시작! It's called Seoul Concert Hall, ABC Concert Hall 아무거나 지어내셔도 돼요. 무슨 콘서트 홀이라고 불립니다. 여러분 되게 좋은 한국 식당이 하나 있는데요. 그곳은 뭐뭐라고 불립니다. 이럴 때도 There's a very nice Korean restaurant in the city where I live. It's called 이렇게 쓰시면 되게 좋고요. 공원 같은 경우도 마찬가지입니다. 이거 꼭 외워두세요. It's called 뭐뭐라고 불립니다. 그리고 또한 여기 한 번부터 읽어볼게요. It's called 해볼게요. 시작. It's called Seoul Concert Hall and it is also kind of a landmark in Korea. 그것은 또한 또한 좀 kind of 별 뜻 없는 거 아시죠 여러분? 그냥 좀 약간 이런 뜻이에요. kind of 약간 a landmark 약간 되게 이 도시의 특징이 되는 꼭 가봐야 될 지형 지물 중에 하나입니다. 혹은 여러분 이런 거 외워놓으셔도 좋아요. 제가 지지난번 공원 강의에서도 한번 말씀드렸거든요. It's a must visit place. 같이 한번 읽어볼까요? 시작. It's a must visit place for foreign tourists.
꼭 가봐야 되는 곳이에요. 되게 특징이 되는 곳이거든요. 그래서 여러분 요 단어 외워주세요. It's a must visit place. 해볼까요? 시작. It's a must visit place. 그래서 나는 이 장소를 좋아한다. 이렇게 말씀하셔도 됩니다. 그리고 요 장소 같은 경우는 좋은 facilities. 요거 발음 주의해 주세요. facilities가 아니라 facilities, 좋은 시설로 굉장히 유명해요. 예를 들면 무대 자체가 굉장히 훌륭하고요. 같이 한번 읽어볼까요? This place is famous for its good facilities, like good stages. 여러분 근데 문장을 이렇게 there's, it's called, it's, this place 이렇게 시작하니까 되게 딱딱한 어감이 드네요. 우리 여기다가 filler words 하나만 써볼까요? You know 같은 거 한번 써보겠습니다. 있잖아요. filler words 별 뜻 없는 거 아시죠 여러분? 있잖아요. 여기 되게 유명해요. 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. You know, this place is famous for its good facilities like good stages. 그리고 여러분 IH 특히 AL 노리신 분 눈 반짝하시고 여기 봐주세요. 휘황찬란한 화려한 무대의 조명들. 여러분 요 단어 같은 경우는 음악 같은 거 설명하실 때 그 무대에서 가수가 하는 공연 같은 거 있잖아요. performance나 performances 이런 거 얘기하실 때 dazzling performances 같이 한번 해볼까요? 시작. dazzling performances 화려한 공연 이런 걸로 콘서트나 음악 감상하기 위해서 쓰기 되게 좋은 단어거든요. 굉장히 화려한 휘황찬란한 같이 한번 읽어볼까요? dazzling stage lighting and comfortable seats 아주 편안한 좌석 같은 거요. 이런 facility로 되게 유명합니다. IM 노리시는 분들은 요 정도만 하셔도 충분하십니다. 여러분 dazzling 꼭 외우세요. IH에서 AL 노리시는 분들. 그리고 여러분 요 단어도 한번 읽어보고 넘어갈게요. 편안한이란 단어 굉장히 많이 사용하시죠? 예를 들어서 뭐 집을 묘사할 때 I always feel very comfortable in my own bedroom. 내 방에 가면 되게 편안함을 느껴요. 이런 표현 많이 하시는데 발음이 많이 틀리는 단어 중에 하나입니다. 액센트는 여기 들어가고요. 발음은 comfortable. 같이 한번 해볼까요? comfortable, comfortable 하지 마시고 comfortable. 두 번째, 자리나 좌석을 뜻할 때는 sit이 아니고 장모음이어서 comfortable seat. 그죠? 장모음 발음 같이 한번 해보실게요. 시작. comfortable seats. 한 번 더. comfortable seats. 사전이나 여러 가지 자료에 있는 이런 발음들도 한번 찾아봐 주세요. 유튜브 같은 데 들어가시면 뭐 발음에 대한 자료도 굉장히 많잖아요. 한번 연습을 해주셨으면 좋겠는 단어입니다. 자, 그리고 여러분 이유를 하나 더 설명하실 땐 이런 문장 쓰시는 게 좋거든요. 또 다른 이유가 있어요. 같이 한번 해볼게요. There's another reason why I like this place. 이 장소를 좋아하는 There's another reason why. 같이 한번 외워볼게요. 시작. There's another reason why. 그리고 여러분 이런 것도 외우시면 도움이 되게 많이 됩니다. filler words 하나 넣어볼게요. 제 말은요. I mean 한번 넣어보겠습니다. I mean 같이 해볼까요? 시작. I mean there's so much to do. 할 게 굉장히 많아요. I mean부터 같이 한번 해보죠. 시작. I mean there's so much to do around this concert venue. 여러분 저 단어도 연습할 때 한 번만 더 읽어볼게요. I mean부터 시작. I mean there's so much to do around this concert venue. 할 게 정말 많거든요. 여러분 이거 외워두시면 어디든 쓰실 수 있어요. I like this part because, you know, there's so much to do around this place. I like this restaurant. 맛도 좋지만 there's so much to do around this restaurant. 이런 거 쓰시면 참 좋죠. 그렇죠? 그리고 일단은요. 한번 같이 해볼게요. 시작. First, 이런 연결 어휘들 쓰시는 거 고득점에 굉장히 도움이 많이 됩니다. 일단은요. 해볼까요? 시작. First, there are a lot of amazing restaurants. 식당들이 되게 훌륭한 식당들이 콘서트홀 주변에 많지 않아요, 원래? 콘서트 끝나고 배고프니까요. 주변에 식당들이 되게 많아요. 그래서 식사를 할 수가 있어요. So I can have a meal. 같이 한번 읽어볼게요. 시작. So I can have a meal with my family or friends after a concert. 여기도 한번 같이 읽어볼게요. That's pretty nice. 정말 좋지 않아요? 라고 에바한테 약간 That's pretty nice, right? 막 이런 식으로 반문하셔도 괜찮아요. 그거 참 괜찮죠? 맞죠? 이런 식으로 말씀하셔도 좋습니다. 여러분 그런데 여기서 액센트 하나만 얘기해드리고 가면 긍정문일 때는 can보다는 본동사 쪽에 액센트 더 많이 넣어주세요. 그래서 I can have 라고 하시는 것보다 I can have 라고 동사 쪽에 좀 더 강조해 주시면 좋을 것 같습니다. 그러면서 이 사람이 음식점에 대해서 준비한 이야기를 좀 쏟아내는 거예요.
자, 콘서트장 주변에 맛있는 식당이 있다고 했잖아요. 그러면서 수험자가 식당에 대한 묘사를 좀 하고서 다시 다른 이야기를 시작하는 거예요. 그래서 여러분 저와 함께 이 페이지 집중하셔서 공부하시면 돌발 주제로 당신이 가장 자주 가는 음식점은 혹은 당신이 친구와 모임을 가질 때 가는 곳은 그럼 음식점에 가서 굉장히 맛있는 요리를 즐기는 걸 좋아한다 이런 얘기 하시면 되잖아요. 그래서 여러분 음식이나 음식점에서 사용할 수 있는 어휘도 포함해서 이 페이지 열심히 공부해 보도록 하겠습니다. 어떤 문장이나 구나 단어 같은 경우는 암기하셔도 좋아요, 여러분. 자, 한번 읽어볼게요. 첫 번째 문장 시작. My family's favorite restaurant is located right across from this concert place. 이 콘서트장 바로 맞은편에 우리 가족이 제일 좋아하는 레스토랑이 하나 있거든요. ABC 레스토랑이라고 불러요. 아까 이거 강조했죠, 여러분? It's called 같이 한번 해볼까요? 시작. It's called ABC restaurant and it serves Italian food. 이탈리안 푸드를 팔아요 라고 할 때 음식점에 이렇게 serve라는 단어 기억해 두셨다가 그들이 팝니다. 제공합니다. 이런 단어 써주시면 좋을 것 같아요. 그리고 그들의 스파게티가 되게 맛있거든요. 여러분 어떤 맛이 되게 풍부한 맛이 날 때 우리가 rich라는 단어를 써요. 스프라든가 아니면 소스 같은 게 굉장히 풍부한 맛이 날 때 rich라고 쓰시면 되고 그게 너무 과해서 약간 느끼하고 너무 투머치하다라는 느낌이 들면 이런 heavy 같은 단어 쓰실 수 있거든요. 이 문장 한번 읽어볼게요. Their spaghetti with garlic cream sauce is really good. 여러분 여기서도 is보다는 really good이 잘 들려야 돼요. is 이렇게 발음하지 말고 Their cream sauce is really good. Really good. 이런 게 잘 들리게 액센트 잘 넣어주세요. You know 같은 거 한번 넣어가면서 그 다음 문장도 읽어볼게요, 여러분. 끝까지 한번 가볼까요? 시작. You know, it tastes very rich, but it's not too heavy. Also, their signature sauce makes their meat more flavorful. 여러분, 이 단어도 굉장히 유용한 단어입니다. 우리 엄마의 된장찌개는 엄청나게 풍부한 맛이 나고 감칠맛이 돌아요. My mom's 된장찌개 is really flavorful. 이런 식으로 여러분 맛있는 이란 단어도 뭐 delicious라든가 tasty 같은 단어만 사용하지 마시고 이렇게 rich라는 단어라든가 flavorful 이런 단어라든가 이런 단어 쓰셔서 표현하시면 IM 점수가 IH가 되고 AL이 되는데 도움이 많이 되실 겁니다. 그리고 여러분 요 단어 잊지 마세요. 우리 여행 항목에 한두 개 정도 고르게 되잖아요. 그럼 보통 뭐 국내 여행이나 해외 여행 같은 거 많이 고르시는데 우리가 어디를 여행 가도 그 동네에서 파는 signature dish 거기서만 맛볼 수 있는 그 식당에서만 맛볼 수 있는 signature dish 이런 데 관심이 많잖아요. 그래서 여행 경험에서도 쓰기 되게 좋은 표현이에요. I ate their signature dish. 그들의 가장 대표 메뉴를 먹었다. 음식, dish, 요리라는 뜻. 여러분 그래서 식당의 음식 맛이 되게 맛있다 이런 얘기를 한 다음에 또 그 근처에 되게 좋은 쇼핑몰이 있어요. 그래서 자주 거기에 들려서 물건 싸게 되게 잘 사는 곳이거든요. 이런 답변을 얹어주셔도 참 풍부하겠죠. 또한 돌발 주제라든가 롤플레잉 마지막 주제로 당신이 자주 가는 쇼핑몰이라든가 쇼핑 경험 같은 거 물어봤을 때 쓰기 좋은 패턴 표현들도 갖고 와봤습니다. 자, IH, AL 노리시는 분들 한 번만 집중해 주세요. IH와 AL에서 굉장히 중요한 점 중에 하나가 IM 레벨 같은 경우는 오픽 주관사에서 말하기를 문장 단위여야 한다고 명시를 했고요. IH에서 AL, IH 이상 레벨은 문 단위여야 한다고 명시를 하고 있어요. 이 말은 뭐냐면 문장과 문장이 결속력을 가지고 쭉 이어지면서 그 사이사이에 연결어휘라든가 아니면 적어도 필러어휘라도 좀 있어서 you know, I mean 이런 필러어휘라도 있어서 계속 이어지는 느낌이 있어야 된다는 얘기거든요. 그래서 여러분들이 답변을 아무리 열심히 하셔도 문장과 문장이 이어지지 않고 문장 끝남과 문장 끝남 사이에 한 1초 정도, 2초 정도의 퍼즈가 계속 지속되면 아무리 화려한 답변이라도 점수가 그렇게 신통치 않게 별로 만족스럽지 않게 나오는 경우가 많아요. 그래서 여러분 저런 in addition 같은 연결어휘 많이 사용해 주세요. 틈날 때마다 사용하십시오. 그런데요. 액센트를 좀 조심해 주세요. 이 단어는 in addition이 아니고 in addition. 같이 한번 읽어볼게요. 시작. In addition, there's a huge outlet shopping mall near the concert hall. 콘서트 홀 근처에 되게 큰 아울렛 쇼핑몰이 있어요. 여러분 이 단어 아시죠? 엄청나게 큰이 영어로 뭐다?
huge. There's a huge park. 엄청 큰 공원이 하나 있어야 할 때 여러분 에바에게 알려주세요. 채점관에게 알려주세요. 야, 나 빅만 아는 사람 아니야. 나 huge란 단어도 알아. 그래서 이런 단어도 뽐내주시면 어휘는 다양할수록 점수가 잘 나옵니다. 자주 제가 간다라고 해서 go to만 맨날 쓰지 마시고 들르다, 물방울처럼 똑 떨어졌다 가다. 들르다란 단어도 한번 써보세요. 과거는 PPED 붙여서 dropped by입니다. 자, 같이 한번 읽어볼게요. 몇몇 가게에 들려서 옷이나 화장품을 산답니다. 같이 한번 읽어볼까요? 시작! I often drop by some stores and buy clothes or cosmetics. 옷이나 이런 코스메틱 같은 걸 사요. 이 단어 잊지 마세요, 여러분. 들르다가 영어로 보다 drop by. 그리고 여러분 IH에서 AL 고득점 표현 하나 가겠습니다. 여러분 많이들 아는 표현이실 수도 있어요. Get good deals 해볼까요? 시작! Get good deals. 단수 형태로 표현하면 get a great deal. 싸게 물건을 잘 사다. 사고 싶었던 노트북이 있었어요. 랩탑 컴퓨터가 있었는데 학생 할인 받아가지고 30%에서 5%나 더 추가 할인 받았잖아요. 진짜 싸게 샀죠? I got a pretty good deal. 이런 문장 쓸 때 되게 좋아요. 그래서 여러분 제가 싸게 물건을 자주 사는 곳이에요. 한번 읽어볼게요. 시작! It's a place where I get good deals most often. 자, 그리고 여러분 마무리 문장에 쓰일 수 있는 연결어휘 중에 요약해서 말하자면 마지막으로 요약해서 말하자면 채점관 이거 마지막 문장이다 마무리합니다 이런 뉘앙스로 마무리 문장이 꼭 있으셔야 되거든요. 그래서 요약해서 말하자면 이라는 단어 갖고 와봤어요. 한번 같이 한번 해볼까요? 시작! To put everything in a nutshell. 땅콩 껍데기 같은 데 넣어서 말씀드리자면 이런 뜻이에요. 그래서 고득점 노리시는 분들은 이 단어 한번 외워보세요. 특히 AL 노리시는 분들 이게 좀 어렵다 그러면 이런 거 쓰셔도 됩니다. summary 할 때 이 sum을 쓰셔서 to sum up 같이 한번 해볼까요? 시작! To sum up. Well, 글쎄요. 저는 서울 콘서트홀이 좋아요. 왜냐하면 facility도 좋아서 좋고요. 여러분 액센트 주의해 주시고 주변에 스토어도 많아서 좋아요. 한 번 더 읽어볼게요. 여러분 처음부터 to put everything부터 가볼게요. 시작! To put everything in a nutshell. Well, I like Seoul Concert Hall because of their great facilities and because of the nice stores around it. 그렇죠? 자, 그러면 여러분 다음 문제 넘어가기 전에 키포인트 한번 정리해 볼게요. 여러분 비동사는 액센트 줄여주세요. 인토네이션 낮춰주세요. There is 하지 마시고 theirs 이렇게 해주세요. 그리고 the name of the restaurant, the name of the park 이런 거 대신에 대명사도 쓰시고 be called 쓰셔서 뭐뭐라고 불려요. 이 문장도 외워주세요. 같이 한번 해보겠습니다. It's called 해볼까요? 시작. It's called. 자, 서울에 가보면 그곳은 꼭 가봐야 된다. 대단히 눈에 띄고 역사적인 지형지물이다. landmark 이런 단어가 생각이 안 나신다면 요거라도 꼭 한번 외워주세요. 꼭 한번 가봐야 되는 곳 무슨 place? A must visit place. 그쵸? 그리고 여러분 뭐뭐로 유명하다 할 땐 이렇게 쓰시면 되겠죠? It's famous for 해볼까요? 시작. It's famous for. 여러분 시설이 영어로 뭐다? facility가 아니고 뭐다? facility 복수로 한번 읽어볼게요. 시작. facilities. 그래서 여러분 만약에 좋아하는 해변을 물어봤는데 답변이 팍 안 나온다. 그러면 그 해변 주변에 뭐가 좋다? facilities. There are nice parks. 공원도 있고 hotels 이런 것도 있다. 이런 식으로 얘기하시면 좋겠죠. 아, 호텔 내부 시설이 좋아도 되고요. 그 해변 주변에 있는 호텔의 시설들, 스위밍풀 이런 시설들이 굉장히 좋다. 그리고 여러분 이건 꼭 외워주세요. 할 게 되게 많다. There's so much to do around 어디 주변에 할 게 많다. 자, 최근에 갔던 콘서트. 이제 경험에 관한 문제를 해볼 건데요. 문제 먼저 한번 읽어볼게요. Tell me about a concert you have been to recently. Who was the artist? Where was it held? Who did you go with? Why is it so memorable? Please tell me about it in detail. 자, 여러분 여기서 학생분들이 자주 물어보시는 질문 하나 짚고 가겠습니다. 선생님, 시험 보러 갔더니요. 에바가 질문을 세상에 4-5개를 하는 거예요. 가장 기억에 남는 콘서트를 물어보면서 어디로 갔니? 누구랑 갔니? 누구 콘서트였니? 가서 뭐 했니? 이렇게 물어보는데 거기에 대한 답변을 다 해야 하나요? 여러분 오픽 시험은 필기가 불가능한 거 아십니까? 필기가 불가능해요. 그래서 이 문제를 다 듣더라도 답변하다 보면 뭐 실수로 되게 중요한 내용이긴 하지만 누구랑 같이 갔는지는 잊고 이야기 안 할 수 있어요. 콘서트가 너무 훌륭해서 너무 좋았다. I was really excited 했고 I was amazed 했다. 이런 단어 얘기하느라 바빠서 누구랑 갔는지는 잊을 수도 있거든요. 요거 하나 빼먹었다고 절대 감점되지 않습니다.
문제를 다 기억할 수가 없어요, 여러분. 그래서 요게 되게 중요합니다. 당신의 콘서트 경험에 대해서 알고 싶은데 좀 최대한 자세히 말해달라. 자세히 말해주는 것만큼 점수를 더 주겠다. 그게 오픽 시험의 골자거든요. 그래서 요거 다 기억하려고 시험 보러 가셔서 애쓰시지 않아도 됩니다. 오케이. 자, 그러면 과거에 갔던 콘서트 경험을 얘기하는데요. 저랑 한번 문장 쭉 그냥 읽어볼게요. I've been to many concerts and most of them were amazing. So I think it's hard to pick just one. Well, let me think about the most memorable one. 여러분, 답변 시작을 왜 이렇게 했는지 아시나요? 오픽은 암기형 답변이라고 판단되는 순간 점수에 페널티를 가합니다. 그래서 이 사람이 이 수험자가 이 답변은 지금 암기해서 The most memorable concert that I have been to is a concert by 이런 식으로 시작하면 점수를 깎게 돼요. 그래서 암기형 답변을 피하기 위해서 답변 시작이 자연스러운 게 굉장히 좋습니다. 그래서 답변 시작 자체를 저는 뭐뭐 콘서트에 갔었습니다. 굉장히 메모러블했죠. 이렇게 시작하면 딱 암기형 같아요. 그래서 약간 콘서트 많이 가봤는데 다 좋았는데 하나 고르기 너무 어려워요. 그래서 가장 기억에 남는 거 하나 생각해 볼게요. 이 문장 자체도 지금 되게 고득점 문장으로 쓰여져 있거든요. IH 이상 레벨에서는 현재 완료를 쓰면 쓸수록 유리해요. 가본 적이 있다. 여러분 이 정도 하실 수 있죠? 못하면 외우면 됩니다. 여러분. I've been to. 같이 해볼까요? 시작. I've been to. 두 번째로는 형용사를 다양하게 쓸수록 점수가 잘 나오거든요. 그래서 amazing. 형용사를 다양하게 쓸수록 점수가 잘 나오기 때문에 여러분 틈나는 대로 형용사나 부사의 최상급 같은 거 써주면 점수에 되게 플러스가 됩니다. 채점 기준에 들어있어요. 그래서 형용사, 부사 혹은 그것의 비교급이나 최상급까지 잘 활용할 수 있는 수험자에게 점수를 고득점을 주게 돼 있습니다. 그래서 여러분 답변 암기한 것처럼 시작하지 마시라고 이렇게 써놨어요. 그래서 요거 페이지 넘쳐놓으시고 이런 것도 한번 외워두세요. 하나 고르기 되게 어렵네요. 같이 한번 해볼까요? 시작. It's hard to pick one. 해볼까요? 시작. It's hard to pick one. 자, 그래서 여러분 오픽 선생님들 중에 답변할 때 웃으면서 답변하세요 여러분 하는 분들이 있어요. 저도 동의합니다. 말하듯이 친구에게 수다 떨듯이 자연스럽게 답변을 해야 그래머 미스테이크가 살짝 있거나 발음 전달력이 살짝 떨어져도 점수가 고득점이 나오는 경향이 있는 걸 분명히 확인할 수가 있습니다. 자, 그래서 여러분 같은 경우도 일부러 넣은 거예요. 콘서트 같은 기억이 나요. 대학 때 CC랑 갔었는데 여러분 CC란 단어 알려드릴까요? 캠퍼스 커플 콩글리시예요. College sweetheart. 고등학교 때 사귀던 연인은 high school sweetheart 이렇게 표현하거든요. 그래서 여러분 콩글리시로 CC 쓰지 마시고 sweetheart라는 표현 한번 써보셨으면 좋겠어요. 갔던 기억이 나요. Remember ing 쓰면 뭐뭐 했던 기억이 나요. 이런 표현이죠. 같이 한번 읽어볼게요. 여러분 여기까지 한번 해볼까요? 시작. I remember going to a concert with my college sweetheart. It was a concert by a Korean singer called John Kim. John Kim 콘서트였어요. 그죠? 그 콘서트에 그 사람 콘서트에 5개도 더 가봤는데요. 일부러 이런 답변하는 거예요. 왜? 현재 완료 같은 거 많이 쓸수록 고득점 잘 쓰니까. 여러분 필러라도 하나 넣어줍시다. 너무 문장이 딱딱 끊기는 것 같으니까 You know 넣어가면서 한번 읽어볼게요. 시작. You know, I've been to more than 5 of his concerts since then and all of them were amazing. 여러분 굉장히 훌륭한 영어로 뭐다? Amazing. 그런데 같은 어휘가 너무 반복된다. 그러면 딱 IH나 AL 힘들어지실 수 있어요. 같은 어휘를 반복해도 답변이 문장 단위라면 주는 점수는 IM. 문장 단위에서 연결사를 이어쓰면서 조금만 더 어휘가 다양해지면 IH. 거기서 조금 더 고득점 어휘라든가 fancy expressions들이 추가되면 AL이 나오는 게 오픽 시험이거든요. 여러분 오픽 시험 채점을 채점관이 딱 듣고서 영어 좀 하네 IH 줄까? 이렇게 채점하지 않아요. 채점 기준이 분명히 있습니다. 따라서 우리 학생들은 어휘를 다양하게 외우는 게 좋겠죠. splendid란 단어는 꼭 알아두시면 좋을 것 같습니다. 정말 훌륭한 amazing의 약간 형님이라고 할까요? splendid. All of them were splendid. 감정 실어서 하세요. 여러분 암기형처럼 들리게 and all of them were really splendid. 이렇게 하지 마시고 같이 한번 해볼까요? 시작. All of them were splendid. 정말 멋졌어요. 자, 그래서 콘서트가 진짜 큰 콘서트홀에서 열렸거든요. 사람이 정말 많지 않았겠어요? 과거 시제만 조금 조심해 주시면서 답변하시면 됩니다. 같이 한번 읽어볼게요. The concert 해볼까요? 시작. The concert was held at a large stadium.
and it was crowded with so many people. 그의 공연들은 그의 그 퍼포먼스는 정말 멋졌고요. 무대 효과 같이 읽어볼까요, 여러분? Stage effects가 정말 spectacular했습니다. 어렵지 않죠? 같이 한번 읽어보고 넘어갈게요, 여러분. performance 액센트 여기 있습니다. 그리고 소유격보단 명사가 중요하니까 인토네이션에 his performance 이렇게 하지 마시고 his performance 같이 한번 해볼게요. 시작! His performance were amazing and the stage effects were spectacular. 그거 알아요? 에바한테 한번 반문하면서 그거 알아요? 이렇게 질문하면서 점수를 IHA로 쭉 끌어가 볼게요. 그거 아세요? 사실 별 뜻 없어요. 그거 아세요? 영어로 뭐라고 하나요? You know what? 이런 문장을 들으면 듣는 사람은 좀 집중하게 돼 있어요. 한번 넣어볼게요. 문장과 문장이 뚝뚝 끊기는 것보다는 부드럽게 연결되는 게 좋으니까 연결사를 안 쓰는 순간에는 저런 filler expressions라도 꼭 써주셨으면 좋겠습니다. You know what? 부터 여기까지 한번 끝까지 읽어볼게요. 시작! You know what? His concert was packed with amazing songs and dazzling performances. I was so amazed the whole time. 여러분, 제가 IHAL 점수를 위해 고득점 양념을 팍팍 쳤습니다. 자, 여기 보시면 이런 표현이 있어요. 뭐뭐로 그득하다 할 때 was packed with. 그 영화는 액션 장면으로 그득하다 할 때 was packed with 이렇게 쓰실 수 있거든요. 그래서 가득하다. 그리고 여러분 장소가 사람으로 빽빽하게 가득 찼을 때도 Oh, the bar is packed. 바에 사람이 엄청 많네. 이럴 때도 쓰실 수 있어요. 그래서 be packed with도 꼭 익혀주시고 아까 말한 휘황찬란한 굉장히 화려한 performance도 익혀주시고 그리고 여러분 제가 영어 회화를 지도하든 오픽을 지도하든 학생분께서 I was really amazed. 이 표현 쓰시는 거 거의 못 봤어요. amazing 같은 단어는 잘 쓰시는데 정말 너무 놀라운 I was amazed 이런 표현 쓰시면 어휘는 다양할수록 점수가 잘 나오니까 무지 좋겠죠? 암기하셨으면 좋겠습니다. I was really amazed. I was so amazed. 해볼까요? 시작. I was so amazed. 여러분 그리고 최상급은 틈날 때마다 쓰고 현재 완료도 틈날 때마다 쓰면 유리해지는 점수 IH에서 AL. 그렇죠? I think 제가 갔던 콘서트 중에 최고인 것 같아요. 같이 한번 읽어볼게요. 시작. I think it was one of the best concerts I've ever been to. 그래서 영화 같은 경우도 제가 본 영화 중에 최고였어요. 이런 문장으로 마무리 문장 날리시면 점수에 되게 도움이 많이 되실 겁니다. It's one of the best movies I've ever seen. 이런 문장들 자주 연습해 주세요. 자, 여러분 어디에 간 적이 있다 한번 정리하고 갈까요? I've been to. 해볼까요? 시작. I've been to. 뭐뭐 했던 기억이 나요? I remember buying. 그러면 샀던 기억이 나요? I remember meeting someone. 그럼 누구누구를 만났던 기억이 나요? I remember going to. 그러면 어디에 갔던 기억이 나요? amazing만 맨날 쓰지 말고 splendid도 쓰고 아니면 이런 단어도 써보자. amazed. 해볼까요? 시작. amazed. 내가 감정이 깜짝 놀랐을 때 눈이 동그래질 만큼 amazed 되었을 때 놀랐을 때 굉장히 놀란이란 뜻입니다. 뭐뭐로 붐비다는 잘 아실 거예요. 붐비다라는 뜻도 있지만 영화나 콘서트 같은 게 뭐뭐로 가득하다, 어메이징한 장면이나 퍼포먼스로 가득하다 이럴 때도 쓰실 수 있습니다. 같이 읽어볼까요? 시작! be packed with. 그쵸? 여러분 만약에 amazed나 amazing이나 splendid를 많이 썼다. 그럼 이런 단어도 한번 활용해 보셨으면 좋겠어요. 아까 이야기는 안 했지만 인상 깊은. The concert was overall very impressive. 굉장히 인상 깊었다. 그리고 여러분 틈날 때마다 쓴다. 최상급 그리고 현재 완료. 제가 갔던 뭐뭐 중에 최고입니다. 여러분 여기다 레스토랑 넣어볼게요. 천천히 시작. It was one of the best restaurants I've ever been to. 제가 갔던 레스토랑 중에 하나입니다. 사실 문법적으로는 여기에 복수 쓰는 게 원칙인 거 아시죠? 여러분 세일 수 있는 명사라면 제가 갔던 레스토랑들 중에 최고입니다.